Welcome to our science class. Students, we are learn about the unit is matter and materials. Matter and materials. Students, once we recall the last class portion. In last class, we are learn about the states of matter, materials and fibers. First one is the states of matter. Matter is anything that has mass and occupies space. Matter எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம், அதுக்கு mass இருக்கு. It can occupy some space. அது some space, certain space என்ன பண்ணிக்கும்? Occupy பண்ணிக்கும். It can exist in three physical states. It can exist in three physical states. First one solid, second one liquid, third one gas. Okay students. Next one is the materials. It is a mixture of substances that constitute an object. It is a mixture of substances. This materials is mixture of substances that can constitute an object. Next one, third one, fibers. Fibers is a thin thread of natural and artificial substances. These fibers have two types. First one, natural fiber. Second one, synthetic fibers. Students, in last class we are learn about only natural fibers. That natural fibers. These fibers are we get from plants and animals. These natural fibers are we get from plants and animals. These fibers are natural fibers. For example, cotton, jute, coal. These are we get from plants. Cotton, jute, coal. These three are we get from plants. Next, wool and then silk or we get from animals. Okay students. And then today we are learn about the two topics. Today we are learn about the two topics. That one is synthetic fibers. In last class we are learn about only natural fibers. Today we are learn about the synthetic fibers. Synthetic fibers. And the next one is the grains. Next one is the grains. Okay students. Hi students. Today we are learn about the unit is matter and materials. In this unit today we are study about the topic is synthetic fibers. Synthetic fibers. These fibers are made by human beings with the help of chemical process. Human beings தான் வந்து இந்த ஃபைபர்ஸை மேக் பண்ணுறாங்க, உருவாக்குறாங்க. Hence they are called synthetic fibers or man-made fibers. அதனால தான் இதை என்னன்னு சொல்கிறாங்கனாக்கா man-made fibersனு சொல்கிறாங்க. So another name of the synthetic fiber is man-made fibers. Okay students. These fibers are obtained from coal, பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ். இந்த ஃபைபர்ஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு எங்கிருந்து கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா அதோட சோர்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம்னாக்கா கோல், பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ். இது மூணில் இருந்தும் தான் இந்த சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸை உருவாக்குறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ரேயான், நைலான், polyester and then acrylic. Polyester is again divided into two types, terylene and PET. PET means polyethylene terephthalate. அதாவது வாட்டர் பாட்டிலில் பேக் சைட் வாட்டர் பாட்டிலில் திருப்பி தலையில பார்த்தோம்னாக்கா அதில் PET பாட்டில்ஸ்னு எழுதியிருக்கும். அதோட டைப் தான் அது எதுலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கன்னா பாலிஸ்டர்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் synthetic fibers and their sources and pictures. First one ரேயான். ரேயான் சோர்சஸ் இஸ் வுட் பல்ப். ரேயான் எதுலேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்கனாக்கா வுட் பல்ப்லேருந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. செகண்டு நைலான், பாலியஸ்டர், அக்ரலிக். These three of them prepared by only in a petroleum products. நைலான், பாலியஸ்டர், அக்ரலிக் இது மூணுமே எதுலேருந்து தான் உருவாக்குறாங்கனாக்கா பெட்ரோலியம் ப்ராடக்ட்லேருந்து உருவாக்குறாங்க. பட் அதோட கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸோட ப்ராசஸோட அது மட்டும்தான் வந்து என்ன ஆகுனாக்கா டிஃபர் ஆகும். கெமிக்கல் ப்ராசஸ் மட்டும் டிஃபர் ஆகும் இதில். நெக்ஸ்ட்டு லுக் அட் திஸ் பிக்சர். திஸ் இஸ் தி நைலான், திஸ் ஒன் இஸ் தி ரேயான் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் தி பாலிஸ்டர் அண்ட் திஸ் ஒன் இஸ் தி டெரிலின். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு யூசஸ் ஆஃப் சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ். யூசஸ் ஆஃப் சிந்தட்டிக் ஃபைபர்ஸ். ரேயான் இஸ் யூஸ்டு டு மேக் ரோப், cloth, cap,
tire, cards and carpets. Nylon is used to make fishing nets, ropes, parachutes, fabrics and bristles for brushes. Brushlesல எல்லாம் பார்த்தோம்னாக்க மேலே வந்து நார் மாதிரி மேலே இருக்கும் பாருங்கள், அந்த குச்சி மாதிரி, அதுதான் வந்து bristles-ன்னு சொல்லுவாங்க. Polyester is used to make fabric for shoots and shirts, hoses. ஹோசஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும், தண்ணி வந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த லைனில் போட்டு பைப் மாதிரி ஒன்று சுருவி பிடிப்பாங்க பாரு, அதை வந்து ஹோசஸ்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட்டு கன்வேயர் பெல்ட்ஸ். கன்வேயர் பெல்ட்ஸுங்கிறது வந்து பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரியிலலாம் வந்து அந்த மிஷின் ரன் ஆகும்போது அந்த பெல்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கும் பாருங்கள், அதுக்கு பேர் தான் கன்வேயர் பெல்ட்டு. ஃபிலிம்ஸ், PET பாட்டில்ஸ் அண்ட் ஒயர்ஸ். அக்ரலிக் இஸ் யூஸ்டு டு மேக் ஸ்வெட்டர்ஸ், ஷால்ஸ் அண்ட் blankets. Okay, next one, grains. Next topic is a grains. Grain is a small, hard, dry seed. Grains ங்கிறது எப்படி இருக்கும்னாக்க ஸ்மாலாக இருக்கும், ஹார்டாக இருக்கும், ட்ரை சீடாக அதாவது வறண்ட விதை மாதிரி இருக்கும். ஈச் கிரெயின் இஸ் ப்ரொடெக்டட் பை எ ஹஸ்க். ஒவ்வொரு கிரெயினும் எதால் ப்ரொடெக்ட் ஆகி இருக்கும் அப்படின்னா ஹஸ்க்குனால ப்ரொடெக்ட் ஆகிருக்கும். ஹஸ்க்குங்கிறது என்னன்னாக்கா பூமின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து அரிசி எடுத்துக்கிட்டோம்னாக்கா அரிசி எதுலேருந்து வருது, நெல்லுலேருந்து வருது. அந்த நெல்லில் பார்த்தோம்னாக்கா மேலே அவுட்டர் கவரிங் தான் ப்ரௌன் கலர் பார்ட்டு, அதை எடுத்துகிட்டு பார்த்தோம்னா தான் உள்ள அரிசி இருக்கும். ஸோ அந்த மேலே அவுட்டர் கவரிங் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, உமின்னு சொல்லுவாங்க. and the husk encloses the seed. இந்த husk தான் என்ன பண்ணுது, சீடை என்க்ளோஸ் பண்ணி இருக்கு. Two main types of commercial grain crops are cereals and legumes. cerealsங்கிறது என்னன்னாக்கா தானியங்கள், legumes அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா பருப்பு வகைகள். ஓகே, wheat, maize, rice, beans, peas, barley and millets are some of the whole grains. இதெல்லாம் வந்து கிரெயின்ஸுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ். வீட், மெய்ஸ், ரைஸ், பீன்ஸ், பீஸ், பார்லி அண்ட் மில்லட்ஸ், தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹோல் கிரெயின்ஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு வீட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த வீட். வீட்னா கோதுமை, உங்களுக்கே தெரியும். கோதுமையிலேருந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது. வீட் ப்ராடக்ட்ஸ் நீங்கள் சாப்பிட்றீங்களா, சப்பாத்தி, பூரி, கோதுமை பிஸ்கட்டு, கோதுமை ப்ரெட்டு, அதே மாதிரி வீட் ப்ரெட்டு, வீட் நூடுல்ஸ் எல்லாமே வந்து வீட்டிலேருந்து உருவாக்குறது தான் வீட் ப்ராடக்ட்ஸ் தான். திஸ் இஸ் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் கிராப் கல்டிவேட்டட் இன் த வேர்ல்டு. இந்த வேர்ல்டுலேயே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக கல்டிவேட் பண்ணுற கிரெயின் எதுனாக்கா இந்த வீட் தான். ஹோல் வீட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் பிகாஸ் இட் இஸ் ரிச் இன் ஃபைபர், விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ். இந்த வீட்டில் என்னென்ன அதிகமாக இருக்குன்னா ஃபைபரும் அதிகமாக இருக்குது, விட்டமின்ஸும் அதிகமாக இருக்குது அண்ட் மினரல்ஸும் அதிகமாக இருக்குது. வீட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் பிரெட்ஸ், cakes, pasta, wheat germ and cracked wheat. These are the wheat products. Next one, maize. maizeங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். look at this picture, ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். மக்காச்சோளம், அதாவது சோளக்கருதுன்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க நம்ம பேச்சு வழக்கில். maize is also known as corn. maize is also made into oil for cooking. இதிலேருந்து என்ன மேக் பண்ணுறாங்கன்னா ஆயில் மேக் பண்ணுறாங்க, அதை வச்சு நம்ம குக் பண்ணலாம். எல்லோ ஆர் கலர்டு கார்ன் மே ப்ரொமோட் ஐ ஹெல்த். எல்லோ இல்லைனா அதாவது மஞ்சள் கலரில் இருக்கிறது, அதர் கலரில் இருக்கிற கார்ன் வந்து எதுக்கு வந்து நல்லது அப்படின்னா ஐக்கு வந்து நல்லது. இட் இஸ் ஆல்சோ ரிச் சோர்ஸ் ஃபார் மெனி விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ். இதில் எது அதிகமாக இருக்குன்னா விட்டமின்ஸும் மினரல்ஸும் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்குது. கார்ன் சிரப் is used as a sweetener instead of a sugar in many product. இதில் இருக்கிற கார்னில் இருக்கக்கூடிய ஸ்வீட்னரை வந்து நம்ம வந்து வேறு சுகருக்கு பதிலாக instead of a sugar we have to be used in a sweetener of the corn. Okay students, next maize products are sweet corn, breakfast cereal. Next one, tortilla chips, taco and maize oil. இது எல்லாமே மெய்ஸோட ப்ராடக்ட்ஸ். என்னென்னனாக்கா ஸ்வீட் கார்ன், பிரேக்ஃபாஸ்ட் சீரியல், tortilla chips and taco and maize oil. Okay, next one, rice. Next one is the rice.
ரைஸ் இஸ் ஏ டைப் ஆஃப் கிராஸ். ரைஸுங்கிறது ஒன் டைப் ஆஃப் ஏ கிராஸ். கிராஸ்னால் உங்களுக்கு தெரியும், புல். இட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு வேர்ல்டு வைடு ஆஃப்டர் சுகர் கேன் அண்ட் எ மெய்ஸ். அதாவது இந்த வேர்ல்டில் பார்த்தோன்னா சுகர் கேனுக்கும் மெய்ஸுக்கும் அடுத்து அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எதுனா இந்த ரைஸ் தான். லார்ஜ் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் human population, especially people in Asia, have this as their main food. அதாவது ஏசியாவில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸுக்கு இதுதான் வந்து மெயின் ஃபுட்டு. 90% ஆஃப் த வேர்ல்ட்ஸ் ரைஸ் ப்ரொடெக்ஷன் இஸ் இன் ஏசியா. இந்த வேர்ல்டில் 90% ஆஃப் த ரைஸ் இஸ் ப்ரொடெக்டட் பை ஒன்லி இன் ஏசியா. நெக்ஸ்ட்டு, white rice contains few essential nutrients. white riceல பார்த்தோம்னாக்கா some essential nutrients இருக்குது. அதே மாதிரி brown rice is a whole grain that contains the fibrous bran. அதாவது ப்ரௌன் ரைஸ் வந்து ஹோல் கிரெயின்னு சொல்கிறாங்க. இதில் என்ன இருக்குனாக்கா ஃபைப்ரஸ் பிரான். பிரான் அப்படிங்கிறது வந்து என்னென்னா தவிடுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இந்த அவுட்டர் கவரிங் ஆஃப் சீட்ஸில் இருக்குது பாருங்கள், அதை வந்து நம்ம மிஷினில் கொடுத்து அரைச்சி எடுக்கும்போது அந்த அவுட்டர் கவரிங் வர்ற அந்த பவுடர் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, தவிடுன்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரௌன் ரைஸ் இஸ் யூஸ்வலி கன்சிடர்ட் மச் ஹெல்த்தியர் தென் ஒயிட் ரைஸ். ஒயிட் ரைஸை விட ஹெல்த்தியர் இந்த ரைஸ் வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தி அப்படின்னாக்கா ப்ரௌன் ரைஸ் ஒயிட் ரைஸை விட. ரைஸ் இட்லி, இடியாப்பம், ரைஸ் அவல் ஆர் த ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் மேட் ஃப்ரம் ஐஸ். நம்ம இந்த ரைஸ்லேருந்து நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் மேக் பண்ணுறோம், உங்களுக்கே தெரியும். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஒன் மில்லட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி மில்லட்ஸ். Millets are a group of small seeded grasses. Milletsங்கிறது ஒன் டைப் ஆஃப் ஏ grasses தான், ஸ்மால் சீடட் கிராசஸ்னு சொல்லுவாங்க இதை. They are widely grown around the world as cereal crops for fodder. அதாவது they are widely grown in, அதாவது எல்லா சைடுமே வந்து இந்த பரவலாக வந்து இந்த மில்லட்ஸை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா விளைவிக்கிறாங்க. The world has cereal crops for fodder. அதாவது இந்த ஃபோடர் அப்படிங்கிறது என்னன்னாக்கா தீவனம்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது மாட்டுக்காக விளைவிக்கிறது. இதை வந்து அந்த மில்லட்ஸை நம்ம எடுத்துக்குவோம், அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த தாவரத்தை பிளான்ட்டை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா தீவனத்துக்காக யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. அண்ட் ஹியூமன் ஃபுட். இட் ஹெல்ப்ஸ் இன் வெயிட் லாஸ். இதோட மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் என்னன்னாக்கா வெயிட் லாஸ். இதை சாப்பிட்டோன்னாக்கா வெயிட் வந்து லாஸ் ஆகும். இட் இஸ் ரிச் இன் ஃபைபர். இதில் எது அதிகமாக இருக்குனாக்கா ஃபைபர் வந்து அதிகமாகவே இருக்குது. நெக்ஸ்ட் ஒன், எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் மில்லட்ஸ். எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் மில்லட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி பேன்யார்ட் மில்லட் பாயில்டு. அதாவது குதிரைவாளின்னு சொல்லுவாங்க. இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கனாக்கா குதிரைவாளி. லுக் அட் திஸ் பிக்சர். அண்ட் தென் செகண்ட் ஒன் look at this one is the சோர்கம்னு சொல்லுவாங்க இதை. நெக்ஸ்ட் ஒன் ஃபிங்கர் மில்லட். இதை வந்து ஃபிங்கர் மில்லட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கனாக்கா ஃபாக்ஸ் டெயில் மில்லட்னு சொல்லுவாங்க. இதை என்ன சொல்லுவாங்கனாக்கா ஃபாக்ஸ் டெயில் மில்லட்னு சொல்லுவாங்க. தீஸ் ஆர் த எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் மில்லட்ஸ். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் ஒன் புக் ரீடிங். Synthetic fibers and man-made fibers. These fibers are made by human beings with the help of chemical process. Hence, they are called synthetic fibers or man-made fibers. These fibers are obtained from coal, petroleum and natural gas. Next one, table was given. Synthetic fiber and their sources. First one, rayon. Rayon sources is wood pulp. Second one, students, look at there. This one is wrongly they are given. Answer is petroleum products. This one and then last one acrylic also, that sources are wrongly they are given. Both of them correct answer is petroleum product. Okay, so rayon sources is wood pulp and then nylon, polyester, acrylic. These three of them same sources. That one is petroleum product. That chemical process only difference. Okay students. Next one, uses of synthetic fibers. Rayon is used to make rope, cloth,
cap, tire, cords and carpets. Nylon is used to make fishing nets, ropes, parachutes, fabrics and bristles for brushes. Polyester is used to make fabric for shoots and shirts, hoses, conveyor belts, films, PET bottles. PET means polyethylene terephthalate bottles and wires. Acrylic is used to make sweaters, shawls and blankets. Okay students. Next one, grains. Grain is a small, hard and dry seed. Each grain is protected by a husk. Husk means umin சொல்லுவாங்க. And the husk encloses the seed. இந்த husk தான் என்ன பண்ணுது, அந்த seed கவர் பண்ணி இருக்கு. Two main types of commercial grain crops are cereals and legumes. Cereals and legumes. That legumes அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லுவாங்கனாக்கா பருப்பு வகைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. legumes என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா பருப்பு வகைகள்னு சொல்லுவாங்க. cereals தானியங்கள்னு சொல்லுவாங்க. wheat, maize, rice, beans, peas, barley and millets are some of the whole grains. Next one, wheat. This is the most important crop cultivated in the world. Whole wheat is important because it is rich in fiber, vitamins and minerals. Wheat products are breads, cakes, pasta, wheat germ and cracked wheat. Okay students. Next one is the maize. In many tropical and subtropical countries, that means Mexico and America, maize is the main food that people eat. இதில் tropical and subtropical countriesல பார்த்தோம்னாக்கா maizeங்கிறது தான் வந்து அவங்களோட மெயின் ஃபுட் ஐட்டமே. ஓகே, இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் அஸ் கார்ன். இதை என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா கார்ன்னு சொல்லுவாங்க. maize is also made into oil for cooking. இதில் இருந்து நம்ம ஆயிலும் என்ன பண்ணிக்கலாம், ஃபார்ம் பண்ணலாம், அதை குக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம். yellow or colored corn may promote eye health. It is also rich source of many vitamins and minerals. Corn syrup is used as a sweetener instead of a sugar in many products. இதில் கார்னில் இருக்கிற சுகரை யூஸ் பண்ணி some sweet products வந்து மேக் பண்ணுறாங்க. maize products are sweet corn, breakfast cereal and then tortilla chips, taco and maize oil. Okay students. Next one, rice. Rice is a type of grass. It is produced worldwide after sugarcane and maize. That means இந்த வேர்ல்டு வைடில் இந்த உலகத்தில் பார்த்தோம்னாக்கா சுகர் கேன் கரும்புக்கு அடுத்தும் மெய்ஸுக்கு அடுத்தும் வந்து எதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரைஸை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. Large parts of the world's human population, especially people in Asia, have this as their main food. அதாவது ஏஷியாவில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸுக்கு மெயின் ஃபுட்டே என்னன்னா ரைஸ் தான். 90% of the world's rice production in Asia. இந்த வேர்ல்டில் இருக்கிற 90% ரைஸ் வந்து எங்கே விளையுது அப்படின்னா ஏஷியாவில் தான் விளையுது. White rice contains few essential nutrients. Brown rice is a whole grain that contains the fibrous bran. Bran means தவிடுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது மாட்டுக்கெலாம் வந்து அரிசியை வந்து அரைக்கும் போது பார்த்தோம்னாக்கா அதில் வெளியில் வர அவுட்டர் கவரிங் பார்ட் தான் வந்து உமைன்னு சொல்லுவோம். அதை அரைச்சி வெளியில் எடுக்கும்போது பார்த்தோம்னாக்கா வெளியில் வர அந்த பொடி தான் வந்து தவிடுன்னு சொல்லுவாங்க. அதான் இங்கிலீஷில் பிரான்னு சொல்லுவாங்க. ப்ரௌன் ரைஸ் இஸ் யூஸ்வலி கன்சிடர்ட் மச் ஹெல்த்தியர் தென் ஒயிட் ரைஸ். அதாவது ஒயிட் ரைஸை விட எந்த ரைஸ் ஹெல்த்தியர்னா ப்ரௌன் ரைஸ் தான் ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும். ரைஸ் இட்லி, இடியாப்பம் அண்ட் ரைஸ் அவல். Aval means flattened rice are the food items made from rice. Next one, millets. Millets are a group of small seeded grass. They are widely grown around the world as cereal crops for fodder and human food. Fodder and human food. Fodder means தீவனம். Fodder na என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தீவனம்னு அர்த்தம்.
it helps in weight loss. இது வந்து எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னாக்கா வெயிட்டை லாஸ் பண்ணுறதுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணுது. இட் இஸ் ரிச் இன் ஃபைபர். இதில் எது அதிகமாக இருக்குன்னா ஃபைபர் அதிகமாக இருக்குது. சம் ஆஃப் த மில்லட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் தி sorghum. First one is the sorghum. Next one foxtail millet. Next finger millet. Next pearl millet. Next one barnyard millet. Next one is the kudo millet and little millet. This is the variety of the millets. These are the variety of millet types. Okay students. Students, next one is the material reading. Unit 2, Matter and Materials, 5th Roman letter, complete the given analogy. First one, solid table. Solid example is table. Next one, dash, they are given in water. Water is a liquid. So, answer is liquid. Next one, cotton seed. Cotton seed is coming from in which process? Ginning. So that one is the answer. And then right side, lint. Lint means sponge. அது எதிலிருந்து ஃபார்ம் ஆகுது, எந்த ப்ராசஸ் மூலமாக வருதுன்னா ஸ்பின்னிங். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். தேர்ட் ஒன், கோர் ஃபைபர். ஆன்சர் இஸ் கோகோனட் ட்ரீ. கோர் ஃபைபர் நம்மளுக்கு எதிலிருந்து கிடைக்குது? கோகோனட் ட்ரீலேருந்து கிடைக்குது. அதே மாதிரி காட்டன் ஃபைபர் நம்மளுக்கு எங்கேருந்து கிடைக்குது? காட்டன் பிளான்ட்லேருந்து கிடைக்குது. ஓகே. ஃபோர்த் ஒன் இஸ் பிளாக் பெப்பர். பிளாக் பெப்பர் இஸ் ஏ ஸ்பைஸ். ஸ்வீட் கார்ன். ஸ்வீட் கார்ன் இஸ் ஏ சீரியல். Next students, in 6th Roman letter, third question. Look at that question. What are synthetic fibers? The fibers made by human beings with the help of chemical process are called synthetic fibers or artificial fibers. These fibers are obtained from coal, petroleum and natural gas. Example, rayon, nylon, polyester, acrylic. So these fibers are made by human beings. Human beings-னால இந்த fibers மேக் பண்ணுறனால இதை என்னன்னு சொல்கிறாங்கனாக்கா synthetic fibers or artificial fibers-ன்னு சொல்கிறாங்க. இது எதுலேருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா கோல், பெட்ரோலியம் அண்ட் நேச்சுரல் கேஸ். இதில் இருந்து தான் சம் கெமிக்கல் ப்ராசஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த synthetic fibers-ஐ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரேயான், நைலான், பாலியஸ்டர் அண்ட் தென் அக்ரலிக். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒன், fourth question. What is known as upthrust? When an object is immersed into a liquid. Immersed means தண்ணில மூழ்கிறது. The liquid exerts an upward force on the object. It is known as upthrust. அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தண்ணிக்குள்ளே மூழ்கும் போது பார்த்தோம்னாக்கா அந்த தண்ணி என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா ஒரு அப்வர்ட் ஃபோர்ஸ் தண்ணிக்குள்ளேருந்து மேல் நோக்கிய விசை ஒன்று அந்த ஆப்ஜெக்ட் மேலே வந்து அது செலுத்த எக்ஸர்ட் பண்ணும். இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னாக்கா அப்தர்ஸ்ட்னு சொல்கிறோம். ஸோ when an object is immersed into a liquid, the liquid exerts an upward force on the object. It is known as upthrust. Next one, name the list of whole grains. Wheat, maize, rice, beans, peas, barley and millets are some of the whole grains. Okay students, and then today's home test is this 6th Roman letter. 6th Roman letter, answer the following. Third question, what are synthetic fibers? Fourth question, what is known as upthrust? Fifth question, name the list of whole grains. These 3 questions are home test for you. So read and write well. Okay students, thank you.